98, 9 না হচ্ছে, যাই হোক শুরু করা যায় মনে হয়, আস্তে আস্তে আসুক। Okay, we can start our class. Last week I told you this is the last class because there is a chapter recurrent selection. Four types, but if we teach on this chapter, we need whiteboard support or other mechanism like slide, because crossing, shaping in the same plant and collection of self seed, cross seed, and next year growing up cross seed, evaluation, it is a complex process of selection. There are four types: simple recurrent selection for GCA, recurrent selection for SCA, and reciprocal recurrent selection. Today we don't discuss about this chapter because either I will prepare some slide in future, or that this is the way. I think I will prepare some slide on this chapter, recurrent selection, very popular scheme in reading program. If you want to improve sophisticated characters like maize protein, tryptophan, lysine, or rice protein, amino acid, lysine, or oil content in maize oil, very popular. So therefore, it is not a matter. You can improve this sophisticated character by normal breeding process, pedigree method, bulk method, single seed method. So it is a great task. You may need 50 or 60 years to improve such type of quality character. So in next class, I am writing about the COVID-19 situation, hoping this situation will be normal, but at present situation it is aggravated. So we can go to Vice Chancellor, go to UGC, go to Minister of Education. You know the present situation of the country. When government will take the decision to open the university to conduct the class offline and examination, then it is possible. Otherwise, academic council, vice chancellor, particularly in this university, has no right to take any such type of situation. So no, I think it is my personal opinion. Whatsoever you are always in tension about your completion of course, we are also thinking that we have no way to make a solution of this issue. This is true. Our country. The recurrent selection I will discuss later on, next class.
before going to prepare a slide, I cannot open the issue. But today I want to discuss about the most important field level breeding operation. OP variety, open pollinated variety and hybrid variety. Two varieties are present in rice breeding, in plant breeding agency in our country, who are working on the development of hybrid varieties. Not only hybrid, along with these hybrid varieties, the agencies are producing OP variety, open pollinated varieties of some crops. So you should know the process. How will you produce OP variety, both in cell-pollinated crop and cross-pollinated crop? It is very common issue in our country. OP available in the market, and why the farmers cannot produce OP variety by themselves, and why it is needed. OP variety as compared to development of hybrid variety, it is less laborious a task. A breeder or an agency, plant breeding agency, can easily produce OP variety if the agency has outstanding parental lines. So today, in our country, different NGOs, Laltir, Agrometal, Supreme Seed Company, each of the companies is producing OP varieties in different crops. And still, in some crop, we have no way but to introduce only the OP variety. In vegetable sectors, hybrid bitter gourd, hybrid bottle gourd, hybrid sweet gourd. But in country bean, no hybrid country bean is available in the market. What is the reason? Because of, if you fertilize or pollinate a flower, you will get only from same fruit of bean, you will get 3 to 5 or maximum 10 seeds per fruit, which are insufficient as a hybrid seed. But if you pollinate a brinjal flower, at maturity you will get huge numbers of seeds from a single fruit. So it is economically viable, hybrid brinjal. And bottle gourd, if you make a cross between parent, male, female, you will get F1 seed. In a single bottle gourd, you will get around 1,000 seeds, hybrid seed. Each of the seed is hybrid. So the plants or the vegetables which produce huge number of seeds per fruit, these crops are suitable for production of hybrid variety. Accordingly, in our country, hybrid brinjal, hybrid tomato, hybrid pumpkin, that is sweet gourd, or rice gourd, available in the market. Along with the companies also produce OP variety, because it is a business, seed business. You cannot sustain, only depends on hybrid breeding program. Along with hybrid variety program, you must know the technique of producing OP variety, because it takes less time as compared to development of hybrid variety. If you want to produce a hybrid variety, first you have to produce the parental line by artificial selfing for 6 to 7 generation. So they will make hybridization hybrid and then evaluation at field level.
So around 10 years are required to produce and to market, to develop a hybrid variety. 10 years. But as compared to this hybrid, within less than 5 years, you can release a popular poppy variety for commercial cultivation. The time factor is an issue, and the labor and the cost for production is another issue for hybrid breeding program. That's the patient. Now the issue today, OP variety, open pollinated variety, how we can produce this variety. Say brinjal you can produce both hybrid variety and OP variety, but in bean only OP variety. Maize, hybrid maize and OP maize. Both varieties are available in the market. Bottle goat also. But it is a bypassing program along with hybrid variety development. OP variety or open pollinated variety. That is the after development of variety, no need to check the pollination by foreign pollen. If the variety is self-pollinated, no problem, because in self-pollinated crops, normally selfing occurs. But when it is hybrid, that is cross-pollinated crop like maize, sorghum, or goat, then you have to maintain the varietal characteristics by different techniques. But pollination is not controlled, no need to control. For which it is called OP variety, open pollinated variety. তাহলে আমরা যে বাংলায় আসি, হাইব্রিড ভ্যারাইটি তো 10 বছর লাগে, 6-7 বছর লাগে প্যারেন্টাল লাইন ডেভেলপ করার জন্য, মেল ফিমেল, তারপরে ক্রসিং, তারপরে ইভালুয়েশন, তারপরে রিলিজ। আর ওপি ভ্যারাইটি তোমার তো ভালো একটা প্যারেন্টাল লাইন পাইলে within 5 years তুমি রিলিজ করতে পারো। Yield potential is higher in hybrid, no doubt. But OP variety is higher yield than local variety. Local variety থেকে OP টা higher, but less than hybrid variety. এবং এটা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামটা অত টেকনিক্যাল সাপোর্ট টাইম লাগে না। এই জন্য এনজিও গুলো তাদের ইনস্ট্যান্ট কিছু ফাইন্যান্সিয়াল গেইন করার জন্য দে প্রডিউস ওপি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাইব্রিড ভ্যারাইটি। কারণ তোমার সে ইউ হ্যাভ 10 superior parental lines in hand. After crossing between two parent, you will get a hybrid, and the times require 10 years around. By this time, you can advance a particular parental line from which you can produce OP variety within 5 years. Because you have to need to run your agency, industry, your program, your institute, organization, and farmers demand. We want instant variety. You will give hybrid varieties after 10 years, but we did within this year. So considering this issue, breeders always trying to develop hybrid variety as well as OP varieties of some crop. কাজে তোমার ব্যবসা করতে গেলে পারে এবং তাৎক্ষণিক কৃষকদের চাহিদা মেটাতে গেলে হাইব্রিডের পাশাপাশি তোমাকে অবশ্যই ওপি মানে ওপেন পলিনেশন কন্ট্রোল করা হয় না, যদি সেটা সব পরাগায়িত ফসল হয়
তাতে তার মানে পলিনেশন কন্ট্রোল করার প্রয়োজন নেই। আর পরপরাগিত হইলেও তোমার কন্ট্রোল ওইভাবে করে না, তবে অন্য কোনো জাত সেখানে হোক আশেপাশে এটা অ্যালাউ করে না। জাস্ট ইউল গ্রো দ্য ওপি ভ্যারাইটি in your plot. So pollinate transfer from one plant to another plant of the same variety. Pollination is not control, but no sense of pollination by foreign pollen. This is the characteristics of OP variety. যে মেইজের জাত তুমি এটা ওপি ভ্যালা এটা লাগাইলে 10 একর লাগাইলে সবাই ওপি করলো, ওপি 1 মেইজ ওপি 1 করলো, এই গাছের পলেন ও গাছে গেলে ও ক্ষেত্রে এই খাতে আসলো, পলিনেশন কন্ট্রোল নেই, কিন্তু ওখানে আর ওপি 3 লাগাবে না বা অন্য কোনো লোকাল ভ্যারাইটিস অফ মেইজ লাগাবে না। এইভাবেই তোমাকে চেক দেওয়া হয় মানে পলিনেশন ইন ক্রস পলিনেটেড ক্রপ। বাট ইন কেস অফ সেলফ পলিনেটেড ক্রপ বিন no need to check pollination because it is automatically by nature self pollinated crop. এই হলো মোটামুটি বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন হাইব্রিড ভ্যারাইটি এন্ড ওপি ভ্যারাইটি। এখন আমাদের মানে প্রয়োজন যে আমরা, তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে যে স্যার পলিনেশন যদি কন্ট্রোল নাই করা হয় তাহলে কৃষকরা তো এটা নিজেরাই তৈরি করতে পারে, তাদের সমস্যা কি? আপনি যেটা বলতেছেন যে এটা ন্যাচারাল ওপেন পলিনেশন, তারপরেও কিছু লিমিটেশন আছে, নাহলে তো সিড পলিসি সিড বিজনেস সেটা চলতো না, এটা চলার কথাও ছিল না। যেমন আমাদের অনিয়নে ওপি ভেরি পপুলার, হ্যাঁ হাইব্রিড অনিয়ন আছে কিন্তু তার পাঞ্জেন্সি তার টেস্ট কৃষকরা ফেভার করে না। হ্যাঁ ওপি থেকে কিন্তু হাইব্রিডের কিন্তু মানে অ্যাকসেপ্টেন্স কনজিউমার প্রিফারেন্স কিন্তু ওপিতে বেশি। আর হাইব্রিডের তো কিছু বেনিফিট আছে, তোমাদের যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করে চোখ বন্ধ করে কিছু কথা বলবো, একটা হাইব্রিডের কথা তাকাবা, দেন উইল অ্যানসার ওয়ান বাই ওয়ান। হাইব্রিডের কি অবশ্যই সেটা ইউনিফর্ম ম্যাচুরিটি, একই সময় মোটামুটি পাকে। নাম্বার 2, মরফোলজিক্যালি তার ইউনিফর্ম ইন স্ট্রাকচার, তার হাইট, লিপ অ্যাঙ্গেল, লিপ কালার সবকিছু একরকম। হ্যাঁ, এবং তার ইল পটেনশিয়াল অবশ্যই হায়ার, তার ইল পটেনশিয়াল হায়ার। এবং যেহেতু এটা হাইব্রিড ভ্যারাইটি তৈরি করার সময় কনসিডার করা হয়েছে ইট ইজ রেজিস্ট্যান্ট টু disease, insect, pest. আর এগুলার তো কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তোমার যে দেশে যে জাতি যে ধরনের খাবারকে অভ্যস্ত, হাইব্রিড ভ্যারাইটি তার টেস্ট প্যালাটেবিলিটি অ্যাকসেপ্টেবল না ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস। এর স্বাদ, গন্ধ, আফটার কুকিং এটা না। যেমন আমাদের বাজারে এখন ভেরি ইন্টারেস্টিং শশা বহু ধরনের হাইব্রিড অ্যাভেলেবল, মিডিয়াম সাইজ, ইলংগেটেড সাইজ, অলমোস্ট রাউন্ড শেপ, এগুলো হয়তো মানে 40 টাকা পার কেজি। আর কিছু মানে ওপি আছে, ওপি শশা, যেগুলা মাথাটা একটু ডার্ক গ্রিন, তারপরে একটু সিলিন্ডার, তারপরে একটু পিছন সাইডে একটু ডায়ামিটার বেশি, গায়ে একটু সবুজ স্পট আছে। এটা 60-70 টাকা 80 টাকা, মানে এটা টেস্ট অন্যরকম, মানে পপুলার। হাইব্রিডে কিন্তু সবচেয়ে বড় লিমিটেশন হচ্ছে তার কোয়ালিটি ক্যারেক্টার, কনজিউমার প্রিফারেন্সটা কম থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু ওপির বেলায় কিন্তু তা না, ওপি কিন্তু মানে কৃষকরা
কনজিউমার যারা এদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আছে। যেমন এখন অনিয়নের ওপি আছে ফরিদপুর 1.2 এগুলো হাইব্রিড, এটা বাড়ি লিজ করছে। মানে ফরিদপুর যে পেঁয়াজ হয় সেই পেঁয়াজের যে কোয়ালিটি, তার বাল্ব ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার পাঞ্জেন্সি ওই ওপিতে আছে। এই জন্য ওপি একটু লো ইল্ড পটেনশিয়াল হলেও যেহেতু তার আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর পপুলার টু দ্য কনজিউমার, এই জন্য ওপিটাও তৈরি করে। দিনাজপুরে মনে করতে ঘিয়াসিম, এটা এখন ওপি করবে বা করা হইতে পারে। এটা যখন হাইব্রিডের এক্সট্রিম পয়েন্টে যে তুমি will not get the economic benefit. আমাদের ছাত্র যে বাবলা, ও তো কয়েকটা এনজিও চেঞ্জ করছে, এখন সে ইউকে গভর্নমেন্টের কাছে থেকে বীজ আনছে, এখন সেই বীজ এখানে মাল্টিপ্লাই করে সে আবার ওই সিটটাই পাঠায় দেবে ইউকে কোম্পানির কাছে। ও 26 দেশের সাথে বিজনেস করে। ও বললো যে স্যার আপনারা বিশ্বাস করেন না করেন, বাংলাদেশে যে সিট বাইরে যায় এটা তো বিশেষ না, কিন্তু আমি 25-26টা দেশে আমি বীজ করি আর কি, এক্সপোর্ট করি। তা প্রোভাইডেড প্যারেন্টাল লাইন গুলো ওই দেশের থেকে আসে, আমাদের কাছে নাই, তারা দেয়। হয়তো ফার্স্টটা প্যারেন্টাল লাইন দিল, সবই ওপি আর কি। আমার ভিতরে যেটা এই অ্যাগ্রো ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে যেটা ভালো ফলন দেয় সেটাকে সিড মাল্টিপ্লাই করে তাদেরকে দিয়ে দিই। তাদের লেবার কস্ট তো অনেক হাই, তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অনেক বেশি, এগ্রিকালচারাল সেক্টরে তারা ওরকম ম্যান পাওয়ার নাই, ওরকম নাই যে তারা সিড তৈরি করবে। এখন ওপি এই জন্যই আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরে তুমি হাইব্রিডের পাশাপাশি ওপি গুরুত্ব তুমি অস্বীকার করতে পারি, নেগলেক্ট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওপি ভ্যারাইটি। শুধু হাই ইল্ড করে ডোন্ট ক্রাই, we should consider the quality characters, consumer preference, businessman acceptance, এগুলো কিন্তু অনেক করতে হবে। এই যে মার্কেটে দেখো যে তোমরা তো এখন অনেক ম্যাচিউর, যখন মার্কেটে আসবা দেখবে যে যেগুলা ওপি ভ্যারাইটি তার একটা অ্যাকসেপ্টেন্স আছে বেশি, তার দামও বেশি। হ্যাঁ, আর হাইব্রিড ভ্যারাইটি যেগুলো আছে সেগুলোর কোনো জেনারেল পারপাস এটা করে। যাই হোক, আমরা বিষয়ে তোমাদের আলাপ করতেছি এখন ওপি ভ্যারাইটি সম্পর্কে। হাইব্রিড ভ্যারাইটি ডিফারেন্স কিন্তু পরীক্ষায় থাকে। What is the difference between an OP variety and a hybrid variety? তাহলে তোমাদের কথা থেকে বললো, আর সব ক্রপে কিন্তু সব ক্রপই ওপি করা যায়, হাইব্রিড করা যায়, কিন্তু আবার না সব ক্রপে হাইব্রিড করে না। যেমন বিনে হাইব্রিড নাই, ওপি সবে করা যায়। ওপি তোমার মানে সব ক্রপ, সেলফ পলিনেটেড ক্রস ক্রপ, এনি ক্রপ ইউ ক্যান প্রডিউস ওপি ভ্যারাইটি। আর হাইব্রিড ভ্যারাইটি করতে গেলে পরে ওই সমস্ত ক্রপ যাদের তোমার পার সিডে ফ্রুট 150, 200, 400, 500, 550 টমেটো 200 সিড পার ফ্রুট করতে পারবে। চিলিতেও হাইব্রিড করে, হাইব্রিড চিলি করে। এখন তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে যে স্যার মরিচে তো অত বীজ থাকে না, 50, 60, 100টা কোনো ভ্যারাইটিতে সিড পাতলা, তারপরে হাইব্রিড করে কেন? কারণ মরিচে করে এই জন্য যে মরিচের কিন্তু তোমার ইল্টে বড় কথা না, মরিচের যে ঝাঁঝালো মানে তার যে পাঞ্জেন্সি, এটি হলো তার ইম্পর্টেন্স। মোস্ট অফ দ্য কনজিউমার প্রিফার করে যে এটা খুব ঝালো, কাজে পারে করে কি ইল্ট হইলো এটা বড় ফ্যাক্টর না, এই জন্য হাইব্রিড করে। আমাদের ছাত্র বলে যে স্যার আমরা বেশি হাইব্রিড করি না, অল্পই করি, কিন্তু তাও কৃষকের কাছে ডিমান্ড অনেক বেশি। কৃষক ফলন চায় না, যে কৃষক চায় যে মরিচটা যেন খুব ঝাঁঝালো হয়, এই জন্য আমরা হাইব্রিড তৈরি করি আর কি। হ্যালো জি,
না আমার তো আজকে তো আমি একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে আছি রোববারে। হ্যাঁ। তো এখন আমাদের এই কপি ভ্যারাইটি আমরা ডিফারেন্সটা তোমরা এখন নিজেরা লিখতে পারবে। এগ্রিকালচার গ্রাজুয়েট একদিন হয়ে যাইতে চাকরি অনেকে পেয়ে যেতে বা কম্পিটিশন অংশগ্রহণ করতে এখন বিভিন্ন করোনার কারণে হয়তো সবকিছুই পিছিয়ে গেছে, এটা কিছু করার নাই। এখন আমাদের এই কপি ভ্যারাইটি যে কিভাবে তৈরি করব, এটা আমাদের বা এটা কিভাবে মেনটেন করবো, এটা কৃষকরা কেন পারে না? কৃষকরা তো এখন ভালো ট্রেন্ড, তারা কেন, কোথায় গ্যাপটা কোথায়? কপি ভ্যারাইটি হচ্ছে যে তোমার সে তুমি একটা মানে যে কোনো একটা ক্রপ ব্রিঞ্জালই ধরলাম, ভেরি পপুলার ভেজিটেবলস ইন আওয়ার কান্ট্রি, কপি ভ্যারাইটি। তোমার কাছে 10টা লাইন আছে লোকাল ম্যাটেরিয়াল, কারণ ব্রিঞ্জালের কিন্তু নামগুলো আছে লোকেশন অনুসারে। হরিপুরের ব্রিঞ্জাল, তারপরে আপনার ওদিকে দেখলাম আমাদের ঠাকুর কুকুরকার ব্রিঞ্জাল, মানে এলাকায় বেশি কোনো পপুলার নাম নাই, কিন্তু ওই এলাকার উপর ডিপেন্ডস করে ওই এলাকার নামে পরিচিত। এখন লোকাল ভ্যারাইটির কোনো নাম নাই। পয়সা কাটারি হোক, কালো জিরা এগুলা আছে, কিন্তু বেগুন তো কেউ বলে না যে এটা জাত, এটার নাম নেই। লোকেশন অনুসারে তার মুক্তাগাছার বেগুন ময়মনসিং পপুলার। হ্যাঁ, আমাদের ইতে গেছিলাম ঠাকুরকা, ওখানে আমাদের কৃষি কলেজ অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের ওখানে কি যেন একটা দেখলাম যে স্যার এই বেগুনটা নিয়ে যান, এলাকার নাম করলো একটা হরিপুর আছে ইয়ে আছে। এগুলো করে কি যারা এনজিও এবং তারা গভর্নমেন্ট সেক্টরে তো সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারী, তারা এগুলো কাজ করবে না, ওই এনজিও গুলোই বেশি ইন্টারেস্টেড টু প্রডিউস ওপি ভ্যারাইটি। তারা করে কি হয়তো 8-10টা ম্যাটেরিয়াল ইন্ডিভিজুয়ালি কালেক্টেড ফ্রম। হ্যালো, আদাব, বলেন। হ্যাঁ, আইতিহাসিক মিটিং এ তো আমি কইছিলাম। জি হ্যাঁ বলেন। ওগুলো তো সালামি তৈরি করছে, তো সালামি তৈরি করছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আমরা ওরা করে কি, তারপরে ব্রিডিং কিন্তু কিছু কনফিডেন্সিয়াল থাকে, এটা গোপনে গোপনে কাজ হয়, এটা ফাইনাল প্রোডাক্ট না পর্যন্ত এজেন্সি গুলো এক্সপোজ করে না, ভেরি কনফিডেন্সিয়াল। সে তারা এনজিও, তারা গোপুরকা, তারা মুক্তাগাছা, হরিপুর, রানীশঙ্কর, বিরল, দিনাজপুর, হিলি, বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা জাম প্লাজম নিয়ে আসে ব্রিঞ্জালে। হাইব্রিড করলে তো কম্বিনেশন ব্রেকডাউন হয়ে যায় ক্যারেক্টার্স ফ্রম টু প্যারেন্টস, এটা নট পপুলার। তখন তারা দেখে যে among these collected germplasm, which one is more attractive and preferable to the consumer of this belt. তখন তারা ওই একটা বা 2টা বা 3টা লাইনকে তারা ডিফারেন্ট লোকেশনে ট্রায়াল দেয় কনফিডেন্সিয়ালি। সে একটা ট্রায়াল দিল ঠাকুরকা,
একটা দিল হয়তো ফুলবাড়ি, একটা দিল তো বগুড়া, এবং দেখে যে এই যতগুলো জাত লোকাল জাত কালেকশন করলাম সেগুলোর ভিতরে কোনটা মানে ওয়াইড রেঞ্জ অফ এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনে গ্রো ওয়াইল্ড সুইটো, কারণ যে জাতটা সে ওপি তৈরি করবে ওই এলাকাতেই রিলিজ করবে, এই জন্য আগেই তার প্যারেন্টাল লাইনটাকে তারা অ্যাডজাস্ট করে উইথ দ্য গ্রোয়িং কন্ডিশন ইন ডিফারেন্ট লোকেশন। দেখলো যে 10টা ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন লোকেশনে পাঠাইছিলাম, 3টা লাইন সব এটা ভালো সুইটেবল, হরিপুর, রানীশঙ্কর, বিরল, দিনাজপুর, ঠিক আছে, ভালোই দেখা যাচ্ছে। তখন তারা একটা সিলেকশন করে, দেন দে স্টার্ট দ্য ওপি ব্রিডিং প্রোগ্রাম। এটা কিছুই না, এটা ভেরি সিম্পল। তারা ফাইনালি একটা ওপি জাল বাই করবে, জাস্ট পিউরিটি তারা মেনটেন করে যাতে কোনো প্রকার অ্যাডমিক্সার না হয়। কিছু বীজ হারভেস্ট করলো, করার পরে তারা আবার ওইটার 1 বছর ট্রায়াল দেয়, যে ফাইনালি মার্কেটে বিক্রি করার আগে আমরা দেখি যে এটা অ্যাকসেপ্টেন্স আছে কিনা, কোয়ালিটি ডিটেরিয়রেট করলো কিনা, কারণ ইয়ার টু ইয়ার এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন চেঞ্জ। তখন তারা আবার একটু স্মল স্কেলে ট্রায়াল দেওয়ার পর দে ফাইনাল ডিসিশন যে নাও উই ক্যান রিলিজ দ্য ভ্যারাইটি নেমড অ্যাজ ওপি ব্রিঞ্জাল 1, বা নাম দিল ওপি, কোম্পানি নাম অনুসারে দিল। ওরা দেখলাম যে নাম দিছে, যে বিটার তৈরি করছে ওর মানে মেয়ের নামে দিয়েছি কি ভ্যারাইটির নাম কি কনক নাকি যেন একটা, আমার মেয়ের নামে দিয়েছি ওপির নামটা। কৃষক কাছে বিক্রি করলো যে দিস ইজ ভেরি পপুলার, হাই পটেনশিয়াল, ইউ ক্যান কাল্টিভেট কনক ওয়ান, সে কনক ওয়ান ব্রিঞ্জাল দিল, ছেড়ে কৃষকরা চাষ করলো। আর 2-3 বছর করার পর তো প্যারেন্টাল ডিটেরিয়েশন হবেই, কারণ 3 বছর চাষ করার পর তার অ্যাডমিক্সার হয়, যদিও বেগুনে অ্যাডমিক্সার সম্ভাবনা কম, তারপরেও তার যে ট্রান্সপ্লান্টিং মানে সোয়িং পিরিয়ড, তার ফুড হারভেস্ট, কৃষকরা তার সবসময় ওইভাবে মেনটেন করে না। দেখা গেল যে তার যে সিড রাখবে টু গ্রো ইন দ্য নেক্সট ওয়ান, ওর ভিতরে কোনো ফাঙ্গাস বা কোনো ইনসেক্ট বোর করে আসে, বা ইনসেক্ট না থাক, এটা ডিজিজ ইনফেস্টেশন হয়ে গেছে। বিভিন্ন কারণে এই ভ্যারাইটাল ডিটেরিয়েশন, মিউটেশন এখানে হয় না, এটা আওয়াল তোর কথা বলে লাভ নাই, এটা কোয়ালিটি ডিটেরিয়েট করে। কারণ কৃষকরা হাই অবজারভেশনে হয়তো দেখে, কিন্তু সিড বর্ন প্যাথোজেন আছে, এগুলো তো তাদের পক্ষে মেজার করা সম্ভব না। আবার অনেক সময় ভাইরাল যে ইনফেকশন হয়, ভাইরাস কোথায় থাকে, যেখানে পোস্ট সেখানেই তো ভাইরাস। ওই বেগুনটা আগে চাষ করে নাই এই এলাকায়, ওইটা ছিল হইলো হরিপুরের বেগুন, আর যে হইলো এখন আমাদের সিরিজ বন্দরে। ভাইরাস তো ওই এলাকার ক্রপের সাথে পরিচিত। নতুন জাত আসছে, প্রথম বার হয়তো তারা বুঝতে পারেনি ভাইরাস গুলো, সেকেন্ড ইয়ার আসেনি, থার্ড ইয়ারের ভাইরাস ইনফেকশন হয়ে যায়। ওই ভ্যারাইটি যেটা ওপি কনক ওয়ান, হাইলি ইনফেস্টেড বাই ভাইরাস, এরকম হয়, কোয়ালিটি ডিটেক্ট করে। কিন্তু অরিজিনাল প্যারেন্টাল ম্যাটেরিয়াল কিন্তু আছে ইন হ্যান্ড অফ দ্য breeders of that organization who develop ওপি ভ্যারাইটি কনক ওয়ান। তখন মার্কেটে কৃষকরা বলে, ডিলারদের কাছে বলে যে আপনার ওপি এখন আর চলে না, ওটা এখন রোগ বালাই হচ্ছে, ফলনও কমে যাচ্ছে। হবেই তো, রোগ বালাই হলে তো ফলন কমবে। কাজে এটা তখন আবার ইমিডিয়েট তারা কিন্তু জানে যে ওই কনক ওয়ান ভেরি পপুলার, এখন এইটা তো সিট কভার দিতে হবে। তখন ওরা করে কি, ওই আগেই তথ্য নেয় মার্কেট থেকে, মানে ফিল্ড লেভেলে, আগেই বছর আমরা ওপি কনক ওয়ান আমরা নতুন জাত, নতুন না কনক ওয়ানই থাকবে, যেহেতু অন্য নাম দিলে কৃষকরা নেবে না, এটা নিউ সিড দিতে হবে, নিউ সিড।
3 বছর পরে নিউ সিড দিতে হবে। ওরা প্যারেন্টাল লাইন মেনটেন করছে, প্যারেন্টাল লাইনটা শুধু মেনটেন করলে কৃষকও তো পারে মেনটেন করতে পারে না, কৃষক তো অনেক সচেতন আছে। তা না করে কি ওরা ওই একই প্ল্যান্টের ভিতরে মেল ফিমেল বানাইয়া তারা মানে একই প্ল্যান্টের তো বীজ লাগাইলো, এক সাইড মেল ধরলো আর একটা ফিমেল ধরে তারা হাইব্রিডাইজেশন করে। যদিও তাদের প্যারেন্ট একই, কিন্তু কিছুটা হলো জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয়, আবার অতিরিক্ত হয় না, একটা নতুন কিছু আসে না, যেহেতু প্যারেন্ট সেম, মানে ভাই বোনের ম্যাচিং যে বলতে পারো। হওয়ার পরে আবার তারা নতুন ওপি আসে, ওইটা কিছুটা হইলেও নিউ জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয়, যেহেতু মনে করো যে হিউম্যান বিং আমার প্যারেন্ট একই আছে, তারপর তো ভাই বোনের জেনোটাইপ হলে কিছুটা হলে ডিফারেন্স আছে। প্ল্যান্ট বাইসেক্সুয়াল, ওকে, তাতে কি কিছুটা হলো মিয়োসিস হলেই মানে কি জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয়তো ক্রসিং ওভার, the basic concept of creation of variation through meiosis. Meiosis হলে তো কিছু ভেরিয়েশন আসবে, কাজেই একটাকে মেল ধরছো একটাকে ফিমেল ধরছো, যার বাবা ছিল মানে প্ল্যান্ট ছিল অরিজিনাল ছিল প্রোজেনিটর কনকোয়ান, তার একই ফলের একটা বীজ হয়েছে 200 বানাইছে মেল, একটা বানাইছে ফিমেল। কারণ গ্যামেট যখন তৈরি হয় মিয়োসিসে অল গ্যামেটস আর নট জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল, কাজে ফার্টিলাইজেশনে তো কিছু ভেরিয়েশন আসবেই। তখন তারা আবার ভাই বোন ম্যাটিং করে, সিস্টার ম্যাটিং করে আবার নতুন কনকোয়ান বাজারে নিয়ে যায়। কৃষককে বলে যে ভাই আপনার জাত যেটা যা আছে ওইটাই আছে, আপনার জাতটা যা আগে রোগ বেলায় হইতো এটা হবে না। ফিল্ড লেভেলে দেখা যায় যে ঠিকই যেটা ডিজিজ সাসেপ্টেবল ছিল কিছুটা হলো ডিজিজ রেশন হয়েছে, আর বাই দিস টাইম ওই প্যাথোজেন হয়তো ওখান থেকে কিছুটা হলেও তার অল্টারনেটিভ ফোর্স সে খুঁজছে, অন্য ক্রপে চলে গেছে। এইভাবে কিন্তু বিজনেস পলিসি চলতেছে ইন ব্রিডিং প্রোগ্রাম অফ ভেজিটেবলস ক্রপ ইন আওয়ার কান্ট্রি। তো ওপি ভ্যারাইটি তোমরা দেখতে পারতেছো যে কৃষকরা যখন একটা ওপি নষ্ট হয়ে যায় সেটা রিপেয়ার করার মতো তাদের টেকনোলজি জানা নাই, কিন্তু organizational they can maintain the OP variety very popular. If it become very popular, then they maintain the parental lines. আবার ওই প্যারেন্টটা তো 3 বছর পরে ছেড়ে দিলে তো ইকুয়াল ইল্ড হবে না, ওইটার ভিতরে কিছুটা তারা সেলফিং করে যাতে মানে বাদার সিস্টেম ম্যাটিং করে to get to some extent a new genetic recombination. ওইটা আবার তারা কনকোয়ান হিসেবে আফটার 3 years সারে যেটা হয়েছে কিছুটা হইলো ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স, ইনসেক্ট রেজিস্ট্যান্স, ইল্ড তো ভালো হবে যদি রেজিস্ট্যান্স হয়। এইভাবে তারা এই ওপি ভ্যারাইটি গুলো বিভিন্ন ক্রপের ডেভেলপ করতেছে। এই জায়গায় তারা কৃষকের সাথে একটা ক্লেভার কৃষকরা যদি বা টেকনোলজি বলে দেওয়া হয় যে ভাই আপনি এইভাবে 3 বছর পরে এই করবেন, তাহলে কিন্তু মেনটেন করা যায়। কিন্তু তা না করে এনজিও গুলো তাদের ইকোনমিক বেনিফিট জন্য তারা ওপিটাকে এইভাবে তারা নতুন ভাবে তৈরি করে। আর তাদের যেহেতু এনজিও গুলো ম্যান পাওয়ার আছে, ফিল্ড আছে, তারা প্রপার মেইনটেনেন্স করে, সেটিংটা হলো কিনা এনশিওর হয়। কারণ যদি বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার হয় তাহলে তারা নিজেরাই সেলফিং হইতে পারে, কিন্তু বাদার সিস্টার যখন ম্যাটিং করবে এক গাছের ফলন আরেক গাছে নেবে, এক গাছের ফলন আরেক গাছে নেবে, এই কাজটা তো কৃষক করতে পারবে না, এটা তো যারা এক্সপার্ট তারাই করে। এইভাবে তারা মোটামুটি ওপি ভ্যারাইটি আমাদের বাংলাদেশে বহু ক্রপেরই ওপি ভ্যারাইটি আছে, জিঞ্জালার আছে, চিলির আছে, বিনিয়োগ আছে। এখন আপনার বিটার কোটরস আসছে, লাউরেস আসছে। আর ফিল্ড লেভেলে যখন যদি তুমি মনে করো যে ওপি বিটা পটল গোট ওপি, মার্কেটে আছে বটল গোট মানে লাউ, একটা হাইব্রিড ভ্যারাইটি একটা ওপি ভ্যারাইটি। দেখবে যে ফুড শেপ
ছোট হোক বড় হোক হাইব্রিড ভ্যারাইটি গুলো সব একই রকম ফুটছে, একই রকম, যদি এরকম হয় এরকম সব। আর ওপি ভ্যারাইটির ভিতরে কিছুটা হলেও ভ্যারিয়েশন তুমি পাবা। কোন লাউটা হয়তো একটু বেশি লম্বা হয়েছে, কোনটা হয়তো একটু কম হয়েছে, গায়ে স্পটের ঠিক আছে, কোনটা হয়তো নেকটা একটু বেশি ডিপ্রেস, কোনটা কম ডিপ্রেস, মানে আইডেন্টিক্যাল ফুড শেপ হচ্ছে না ওপিতে। কিন্তু হাইব্রিডে কিন্তু তোমার একেবারে বয়স কম হলে ছোট হবে, বয়স বেশি হলে বড় হবে, কিন্তু শেপ সাইজ সেম থাকে। এই জন্য হাইব্রিড ভ্যারাইটির মানে মার্কেট বেশি, ইউনিফর্মিটি বেশি, এগুলার মার্কেট যেহেতু বেশি, কনজিউমার প্রিফারেন্সও বেশি, তার কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, অ্যাপিয়ারেন্স আছে। এখন বাজারে তো তার নানা রকম হাইব্রিড আছে, কিন্তু মানে তুমি কি কোয়ালিটি কথা চিন্তা করো, কোয়ালিটি ক্যারেক্টার, যে আমি যা আছে কৃষকদের মোটামুটি যারা যেটা খাইতে অভ্যস্ত সেই জাতি মোটামুটি একটু মডিফাইড করে ইমপ্রুভ করে আমরা দেবো, তাহলে অবশ্যই মাস্ট কনসিডার দ্য ব্রিডিং প্রোগ্রাম, ওপি ব্রিডিং প্রোগ্রাম, ওপি ভ্যারাইটি। আমাদের বাংলাদেশের হিল ট্যাক্সে যত হাইব্রিড মেইজ আছে, মেইজ সব ওপি, তার হাইব্রিড টাইপ বোঝে না, এখন ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, ওরা এগুলা করতেছে। আর ইমার্জেন্সি কেসে হাইব্রিড ভ্যারাইটি ভালো তো ভালো, আর একটা ব্রেকডাউন হয়ে যায় কোনো ডিজিজ এগেনস্টে, তাহলে তো ওটা গেল। আমাদের বাবলা তো এখন নিজেই এনজিও দিতে নিজেই এনজিও জায়গা দিয়েছে, এই হরিপুরে না কোথায় বললো, বোথাগঞ্জ 4.5 একর, ওখানে ফার্ম দিয়ে ওখানে এসে এখন রিসার্চ শুরু করে দিছে। তোমার সেরা বেগুন গেল কই হাইব্রিড, একের পত্রিকায় দেখলাম ইত্তেফাকে সেরা, বাজারের সেরা হাইব্রিড, একেবারে তুমি 50% জায়গায় লাগাইছো তোমার বাড়ির পাশে পোকরা, স্যার সেরা তো লাগাইলাম, পরবর্তীতে এগুলো যেটা স্যার এটা মার্কেট পাইল না। কেন মার্কেট, এগুলো ফুড শেপ সাইজ বেশি ভালোই ছিল, কিন্তু ওই একদম মানে ওয়াটারি, মানে রান্না করার পরে এটা পাইছে লাগে, মানে কোয়ালিটি ক্যারেক্টার ইমপ্রুভ করে নাই। কারণ তাহলে তুমি কিভাবে সাস্টেন করবা, কলে না ওপি ব্রিঞ্জাল ছাড়বো পাত্রে একটা। অনেক সময় হাইব্রিড ভ্যারাইটি তোমার ফেল করতে পারে, তোমার এজেন্সি ইন্ডাস্ট্রি, তুমি এত পয়সা হাজার একর জায়গা তুমি পারচেস করছো, কয়েকশো ম্যান পাওয়ার তুমি খাটাচ্ছ, তোমার হাইব্রিড যদি মার্কেট না পায়, কনজিউমার প্রিফারেন্স না পায়, তাহলে তোমার তো এনজিও গুলো সাস্টেইন করতে হবে। ইনস্ট্যান্ট তখন তোমার এটা রিকভারি করার জন্য তোমাকে ওপি ভ্যারাইটি মার্কেটে হাতে অল্টারনেটিভ সোর্স। কৃষকরা যেহেতু ওপির প্রতি তাদের কোনো নেগলিজেন্স, তার অ্যাকসেপ্টেন্স হাই, ওপির সাথে তো আর লোকাল ভ্যারাইটির কোনো পার্থক্য নাই, হ্যাঁ এটা তো জায়গায় দেখছি, দিনাজপুরের মার্কেটে আসছে, আর এটা তো হরিপুরের বেগুন, ও বলে দেয় মার্কেটটা হরিপুরের বেগুন, আসলে এটা ওপি, হরিপুর তার জেনেটিক সোর্সটা হরিপুর থেকে আসছে, কিন্তু হাইব্রিড তো আলাদা। হাইব্রিড ভ্যারাইটি যখন ফেল করে তখন এই ক্যান রিলিজ ওপি ভ্যারাইটি ফর কমার্শিয়াল কাল্টিভেশন। এই জন্য সব এনজিওর হাতেই এক বা একাধিক ক্রপের ওপি রাখেই তারা। হলো একদম একটা ব্রিডিং প্রোগ্রাম, যেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ডিমান্ড মিটার করা যায়, যেটা মার্কেটার, যেটা ব্রিডার, যেটা কনজিউমার। এই জন্য ফিল্ড লেভেলে যখন কাজ করবা, শুধু হাইব্রিড বলে চিৎকার করলে হবে না, পাশাপাশি অবশ্যই ওপি ভ্যারাইটি একটা অল্টারনেটিভ সোর্স রাখতে হবে। আর সব ক্ষেত্রে হাইব্রিড তৈরি করা যায় না, পেঁয়াজের হাইব্রিড আমাদের দেশে সিএমএ সিস্টেমে করা সম্ভবই না। এটা করে হইলো সেলফ ইনকম্পারেবিলিটি অ্যাপ্লাই করে হাইব্রিড, ওর থেকে ফরিদপুর 1-2 পেঁয়াজ এখন ওপি পেঁয়াজ মার্কেটে ছাড়ছে। এই হলো আমাদের মোটামুটি আমাদের ওপি ভ্যারাইটির ব্রিডিং টেকনিক, ইম্পর্টেন্স, ডিফারেন্স বিটুইন ওপি ভ্যারাইটি এন্ড হাইব্রিড ভ্যারাইটি। এটা তোমাদের ফিল্ড লেভেল অবশ্যই কাজে লাগবে, যে ওপি স্যার কেন করি, কেন কৃষকরা পারে না, এর সাথে হাইব্রিড ভ্যারাইটির কিভাবে আমি করতে পারি, এটা আমরা
টেকনোলজিটা কেন এটা একটা ব্রিডিং প্রোগ্রামে চলে আসলো। চিলিতে কিন্তু মরিচে কিন্তু সব এখন ওপি, হাইব্রিড চিলি খুব একটা দেখা যায় না, এখন ওপি 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 চলে। ভালো জাত থাকলে ওইটা ওপি করে দেয়। আর বিডাররা তো খুব চালাক, মানে ইন্ডাস্ট্রি গুলো, যারা এজেন্সি গুলো, অর্গানাইজেশন, সিড প্রডিউসিং, তারা যদি দেখে যে একটা জাত অ্যারাউন্ড দা ইয়ার কাল্টিভেশন করা যায় এবং পপুলার, এটা কৃষকদের কাছে, কনজিউমারের কাছে প্রিফারেন্স আছে, তাহলে কিন্তু তারা প্রথমে ওপি দিয়ে যায়। বিভিন্ন লোকেশনে যদি এটা চালানো যায়, কয়েক বছর মার্কেট দখল করে, তারপরে আস্তে আস্তে বাই দিস টাইম তারা side by side they run the program of hybrid breeding program. Then after a certain period they release the variety, hybrid variety for commercial cultivation. তাহলে দেখা যাচ্ছে যেটা সিনক্রোনাইজেশন, একটা রিলে রেস, মানে তোমার টার্গেট হাইব্রিড, হাইব্রিড যখন ফেল করে বা টাইম বেশি নেয়, তখন তুমি শর্ট পিরিয়ডের জন্য ওপি ভ্যারাইটি রিলিজ করতে পারো। মানে হাইব্রিড টু হাইব্রিড এই গ্যাপের ভিতরে তোমার যে ডিমান্ড, মার্কেট ডিমান্ড, কনজিউমার ডিমান্ড, ফার্মার্স ডিমান্ড, এই সময় তুমি ওপিটা ডেভেলপ করতে পারো। এবং যদি একবার সাস্টেইন করে, সবাই তো কোম্পানি, তার সব কোম্পানি তার একটা দুইটা মানে এই করে, মানে সব হাইব্রিড নিয়ে ওপি নিয়ে তোর এই করে না, লাভ করে না। আমাদের লালত্রি কোম্পানি বাংলাদেশে, আমি এখন অবশ্য লেটেস্ট তথ্য নেই নেটেগরি বলিত, ওদের টিয়া করলা দিয়ে ওরা কোম্পানি উঠে গেল। টিয়া করলা, হ্যাঁ টিয়া করলা একেবারে ওরা এমন মার্কেট পাইলো যে ওই টিয়া করলা বীজ বিক্রি করে হাজার হাজার কেজি বিক্রি করে তারা শত শত কোটি টাকা ইনকাম করতেছে। এখন অবশ্য টিয়া করলা কোয়ালিটি কমে গেছে, এখন নতুন ক্রপ তারা অনেক ছাড়তেছে। এবং অনেকেই হাইব্রিড ব্রিডিং প্রোগ্রাম করতে গেলে পরে বিডারদের স্যালারি বেশি দিতে হয়, 8-10 বছর লাগে। বরং কোম্পানির যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তারা তো বলে এই এতদিন আপনাদের পিছনে টাকা দেবো, ইনস্ট্যান্ট কিছু দেন। তখন ওই যে ওপিতে যায়, ওপিতে গেলে মোটামুটি একটা শর্ট পিরিয়ডের ভিতরে পপুলার ভ্যারাইটি দেওয়া যায় এবং ইনকামও খারাপ। বাংলাদেশে এরকম এইভাবেই চলতেছে ব্রিডিং প্রোগ্রাম ইন ভেজিটেবলস, পার্টিকুলার ভেজিটেবলস ক্রপের ক্ষেত্রে ওপি এবং হাইব্রিড ভ্যারাইটি এটা দুইটাই চলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন কলিফ্লাওয়ারে আমাদের হাইব্রিড নাই, কারণ হাইব্রিডের সিএমএ সিস্টেম করা যায় না, ওপি করতেছে, রেডিশে ওপি করতেছে। মানে এনজিও গুলো নাম দিচ্ছে, আমরা কৃষকরা যারা কনজিউম করি, যারা খাই, হয়তো নামে জানি না, আমরা তো কালার দেখে বলি সাদা মূলাটা দেন, তো ওটা ওপি এটা। আর কৃষকরা কিন্তু এখন আর সিট নিজেরা মেনটেন করতে পারে না, ঝুঁকি নেয় না। এখন এত বিজনেসটা, এগ্রিকালচার সেক্টরটা এত ডেসিমিনেট করছে যে এখন আর নিজেরা বীজ রাখবে, এক্সেপ্ট কোনো ক্রপেরই তো বীজ রাখে না, শুধু ওই যে কিছু সিরিয়াল ক্রপের বীজ তারা রাখে, যেমন বিরিজানা 28-29, যেটা হাইলি সেল পয়েন্টেড ক্রপ, পারিগম 32, শতাব্দী 26, এগুলো বীজ রাখে। তাও তো গমের বীজগুলো আমাদের গম হুইট রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে নেয় বা বিএডিসি। কৃষকদের এখন আর ওই যে প্রিজার্ভেশন ক্যাপাবিলিটি আগের মতো নাই, তারাও কিন্তু এখন খুবই কসমোপলিটান। তারাও কিন্তু মার্কেট থেকে মার্কেট পাওয়ার জন্য তারা কিন্তু বিভিন্ন এজেন্সির কাছে খোঁজ নেয় যে আমরা আপনাদের কি কি জাত রিলিজ করছে, কোনটা মার্কেটে পাবো, কোনটার ব্যবসা ভালো হবে, কোনটা ফলন ভালো হবে। যেটা কিন্তু এখন মানে আমরা বাংলাদেশে, আমরা এগ্রিকালচারিস্ট, আমরা হয়তো তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি। কেউ যদি কোনো কারণে এখানে সরকারি পর্যায়ে, অবশ্য গভর্নমেন্ট লেভেলে বাড়ি তো এখানে মানে অর্গানাইজেশন, তারা কিন্তু তাদের সিস্টেমেটিক ব্রিডিং প্রোগ্রামে তারা যায়। তাদের কাছে তো ওপি নাই, তাও আছে, কিন্তু তাদের ওপি বাড়াইতে চেষ্টা করতে কিছু টেকনোলজি, কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশন করতে করতে তারা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ট্রায়াল দেবে, এতদিনই কে। কিন্তু ওপি ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি গেইন হচ্ছে এনজিও গুলো, হাইব্রিড এবং ওপি দুটো।
আর বাড়ি একটা তৈরি করতে তাদের যে প্রোটোকল আছে, ব্রিডিং প্রোটোকল, সেগুলো তারা ফলো করবে, করতে করতে তার চাকরি আরেক জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে, এটা হয় না। এই জন্য বাড়িতে দেখো যে কত জাত তারা রিলিজ করছে, কয়টা মানুষ চেনে? কিছুই চেনে না। ওই কয়েকটা যেহেতু পপুলার কিছু জাত আছে। ভেজিটেবলস তো মার্কেট ক্যাপচার্ড বাই এনজিও সিট, হাইব্রিড এন্ড ওপি ভ্যারাইটি। বাড়ির কোনো সিট নাই, বাড়ির কোনো পপুলার কোনো জাত আমি তো দেখিনি মার্কেটে, যে শুধু একটা আম পাইলাম বাড়ি আম ফোর, সেটা তো ভেজিটেটিভ প্রোপাগেটেড হয়। আর রাইস ব্রিডিং এ আমি সেদিনকে কয়েকদিন আগে একটা ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ পার্টিসিপেট করলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আমারও স্যার কয়েকজন ছিলেন ওই ব্রিডিং ওই সেমিনারে, একজন পেপার প্রেজেন্ট করলেন। ওখানে দেখা গেল যে সবাই রাইস ব্রিডিং এ যারা জড়িত তারা সবাই ওই যে প্যারেন্টাল লাইন দেখতেছে বিয়ের 28-29। মানে কি, মানে কোনোভাবেই তারা মানে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বাড়ি ধান 28-29 থেকে মোর প্রিফারেবল হচ্ছে না। 102টা জাত তৈরি করছে, কিন্তু কৃষক এখনো সেই বাড়ি 28 মানে বাড়ি ধান বিড়ি ধান 28-29 লোকাল নামে ডাকে, এই দুইটাই তারা চাষ করতেছে। এই জন্য মানে ব্রিডিং প্রোগ্রাম মানে এটা খুবই টাফ আমাদের দেশে। এই বলতে পারো যে এটা আমরা হাইলি ফরচুনেট যে আমাদের মেরিট আছে, আমাদের এগ্রিকালচারিস্টদের এবং ফিল্ড লেভেলে যারা কাজ করতেছে, এনজিও লেভেলে তারা কনস্ট্যান্ট থিঙ্কিং করতেছে যে কখন কোন ধরনের জাত আমরা দেব, কোনটা দিয়ে মার্কেট পাবো। যে কারণে অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার কিন্তু তোমরা পাচ্ছ এই ভেজিটেবলস গুলো মার্কেটে পাচ্ছ তোমরা। এই যে হাইব্রিড এইটা বটল গোটটা কিন্তু হাইব্রিড সারা বছর হয় না, ওপি হয়। এই জন্য কিন্তু ওপি হওয়াতে দেখা যাচ্ছে যেটা মার্চ মাসেও পাওয়া যায়, জুলাই মাসেও তোমার লাউ পাওয়া যাচ্ছে, শীতকালে এখন তো ওপি আছে, হাইব্রিড আছে। এই যে এটা মানে এগ্রিকালচারে হর্টিকালচারে আমরা পড়ে আছি, আমরা বহুবার ব্যাখ্যা দিছি যে কি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডে ভেজিটেবলস রিকোয়ারমেন্ট কিভাবে মিট আপ করবা। একটা হচ্ছে যে শীতের আগে, আটা হলো গ্রীষ্মের আগে, মানে ওদিকে ফাল্গুন চৈত্র মাস, এদিকে হয়তো অক্টোবর। এখন দেখো এই সমস্ত অ্যান্সার এখন আর লাগে না, বিকজ various types of vegetables are available around the year. So most of the varieties are developed by the NGO of our country, and most of them are OP variety. আমরা চিনি না জানি না বলেই আমরা বলি যে হাইব্রিড হাইব্রিড হাইব্রিড। তুমি যখনই দেখবা যে মার্কেটে যেগুলা আমার মানে পরিচিত কিছুটা ভেরিয়েশন আছে শেপ সাইজে, দিস ইজ ওপি। আর যখন দেখবে যে সবগুলো একই রকম, একই শেপ সাইজ কালার, সেটা হচ্ছে হাইব্রিড। এটাই হলো মোটামুটি বেসিক ডিফারেন্স তোমাদের জানার জন্য। আর মার্কেট ভ্যালু কিন্তু হাইব্রিড থেকে ওপি অবশ্যই, এক্সেপ্ট কোনো ক্ষেত্রে যদি পপুলার না হয় তাহলে ওপি কিন্তু মার্কেট ভ্যালুটা বেশি থাকে। আর এই পটেনশিয়াল অবশ্যই লো, যেহেতু ইউ আর ডেভেলপিং দ্য ওপি ভ্যারাইটি ফ্রম এ সিঙ্গেল popular parent. First generation direct seed release, and after 3 years crossing between mother and sister, you produce the new OP pattern, old name, পুরাতন বলেছে, পুরাতন বোতলে নতুন মত, এরকম আর কি, যে ওইটা রেখেই তারা রিলিজ করে। এখন তোমরা আমার এই ক্লাসের আলোচনা থেকে যেটা তোমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের ওপি ভ্যারাইটি গুরুত্ব কতটুকু, এবং এটার ফার্মার্স অ্যাকসেপ্টেন্স কেন, এবং এটা কেন ফার্মার্সরা এটা তৈরি করতে পারে না, কেন এটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা এনজিওর উপর ডিপেন্ড করতে হয়, এবং হাইব্রিডের সাথে তোমার এই ওপি ভ্যারাইটির পার্থক্য কি, এবং বাজারে হাইব্রিড থেকে ওপি বেশি কেন, এটা একটা। এখন ফাইনাল ইয়ারে পড়ো তো, কাজে তোমাদের এগুলা প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের এইভাবেই উত্তরগুলো দিতে হবে বাইবার বোর্ডে বা বিভিন্ন কোশ্চেনে। আমাদের
8টা চ্যাপ্টার তোমাদের আছে, রিকারেন্ট সিলেকশন যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখি আমি স্লাইড খুলতে পারলে তোমাদের ওইটা পড়াবো। তবে বেসিকটা বলে দিচ্ছি, মানে সবকিছু তো ভুলে যাব, কিছু কিছু জিনিস মনে থাকতে হয় বিটারদের। অনেক সময় দেখা যায় সবস্টিটিউটিভ ক্যারেক্টার তুমি যতই চেষ্টা করো, ক্রসিং করো, মিউটেশন করো, জেটিং ইজারিং করো, কাম হয় না। এই যে কেরালা, ওরা 60 বছর রিকারেন্ট সিলেকশন অপারেশন করে তারা সল্ট টলারেন্ট মেজ ভ্যারাইটি ডেভেলপ করছে। মানে কি চিনতে পারো, 60 বছর একটা উইডিং প্রোগ্রাম চলছে, 60 বছর। আস্তে 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 অ্যাডাপ্টেশন করতে 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 তারা মেজের সল্ট টলারেন্ট যে কম্পাউন্ড যেটা সল্টকে টলারেট করে, এফসিসি কে সিটের পরিমাণটা বাড়াই দিয়েছে। সেটা কিন্তু ইচ্ছা করলেই তুমি ক্রসিং করলেই এই সল্ট টলারেন্ট মেকানিজমটা, আমাদের যে এখানে এমএস পিএইচডি করে টলারেন্স, সল্ট টলারেন্ট, এগুলো হইলো এগুলা কি, এটা হাসি করা, এগুলোতে কোনদিনও হয় না। তোমাকে লং টার্ম রিসার্চ করলে then you can sure to increase the chemical compound responsible for salt tolerant like FCC, AB, A বা ইথিলিন পার্সেন্ট, এগুলো ইমপ্রুভ করতে গেলে পারে। বাংলাদেশে সবাই বলতেছে যে লাইসিন রাইসের, যেটা হচ্ছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি পড়াইছি 3rd ইয়ার, ভুলে গেছি। হুইটের গ্লুটেন, কয়েকদিন আগে কত চিৎকার হইলো যে আটার সাথে গম মিশাইতেছে, এরা কি মিক্সার করতেছে 40%, 60%। কেন আপনারা গমের মডিফিকেশন করেন কেন, যাতে গমের থেকে আটা হয়? গ্লুটেনটা চেঞ্জ করতে হবে। এগুলো চেঞ্জ করতে গেলে এই হাইব্রিডাইজেশন করা হবে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করাও খুব টাফ ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে তোমাকে এই ধরনের রিকারেন্ট সিলেকশন যদি ফলো করো, তাহলে কোনো এক সময় হয়তো একটা লাইন ইভলভ করবে, দিস লাইন ইজ সুটেবল টু প্রিপেয়ার ব্রেড ফ্রম ইটস ফ্লোর। রিকারেন্ট সিলেকশন এই ধরনের ব্যাপার। সফিস্টিকেটেড ক্যারেক্টার যদি ইমপ্রুভ করতে চাও, তাহলে ওই অ্যাপ্লাই রিকারেন্ট সিলেকশন, এবং সেখানে দুইটা জিনিস তোমাদেরকে করতে হবে। একটা হচ্ছে তোমাদের ওই কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি, এটা রতন স্যার পড়াইছে কিনা জানি না, জেনারেল কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি এবং স্পেসিফিক কম্বাইনিং অ্যাবিলিটি। আমাদের এই পঞ্চই তোমাদের সাথে আমরা আগামী ক্লাসে স্লাইড টেট করে তোমাদের দেখাতে পারলে ওই যে তোমাদের হয়তো পড়াইতে পারবো আর কি। সবাইকে ধন্যবাদ।